சாயிலோடைய ஃபெர்டிலிட்டி ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வெர்மி காம்போஸ்ட் பண்ணுது, கவுடங் மெனூர், ஃபார்ம் யார்டு மெனூர் பண்ணுது. அந்த ஹீட்டை தணிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம பெட்டாக போட்டுருவோம். இந்த மாதிரி பெட்டாக கன்வே பண்ணிடுவோம். பெட்டாக போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து மண்புழு வந்து நிறைய மண்புழு இருக்கும். ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மண்புழு இருக்கும் இந்த ஒரு பெட்டுக்கே. எதுக்காக உங்ககிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க? குட் கொஸ்டின். கண்டிப்பாக அந்த கேள்வி எல்லாத்துட்டும் இருக்கு. ஏன்னா நானும் ஒரு ஃபார்மர் தான். வி ஆர் டூயிங் தி ஃபார்மிங். ஏன் நம்மகிட்ட வாங்கணும்னா நம்மகிட்ட வந்து குவாலிட்டி வந்து எப்போயுமே கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, நம்பர் 1. செகண்ட் வந்து ரேட்டு ரொம்பலாம் வைக்க மாட்டோம். நம்ம இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டே வந்து 10 to 20 tons நம்மகிட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். சார் இப்போ இந்த ஃபார்ம் யார்ட் மெனுவில் கவுடேங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 7 பயோ ஃபெர்டிலைசர் உள்ளே மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க சார். இது 6 month வரைக்கும் நல்லா மக்கி நல்லா பவுடர் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் சூடோமோனோஸ், அசோஸ்பைரிலம், ட்ரைகோட்டர்மா விரிடி, வேம், பொட்டாஸ் பாக்டீரியா, பாசோ பாக்டீரியா, இது 7 பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸுமே கலந்து தான் உங்களுக்கு ஃபார்மர்ஸ்க்கு நம்ம சப்ளை கொடுத்துட்ருக்கோங்க சார். இது எங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறேன்? இது லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய பட்டியிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருவாங்க சார். இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்போ அதிகமாக வந்து பெப்பர் கொடுத்துட்ருக்கோம் சார். அது பார்த்தீங்கன்னா കാഡം ഡൂം കൊടുത്തിട്ടിരിക്കും. ഹായ്, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ കർഷകർക്കൊക്കെ ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ വിളകൾക്ക് കൂടുതൽ ആരോഗ്യം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കൂടുതൽ ലൈഫ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനൊപ്പം തന്നെ നല്ല വിള ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഫുള്ളി ഓർഗാനിക്കായ പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ അത് നമ്മൾ പലരും ഇത് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നാമത്തെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് പശുവിൻ്റെ ചാണകമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആടിൻ്റെ ചാണകം. പിന്നെ ഒന്ന് പറയുന്നത് വെർമി കമ്പോസ്റ്റാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള കുറച്ച് ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്, മധുരയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഫാമാണ്. ആ ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവിധ വിളകളുമുള്ള, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ അധികം ഏക്കറിൽ എല്ലാവിധ വിളകളും പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ഫാമാണ്. അവിടെ തന്നെയാണ് ഈ വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു തമിഴ്നാട് ബേസ് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ കർഷകർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ചിലരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ എത്തി നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇവരുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് രീതികളൊക്കെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ഈ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ മാക്സിമം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമുണ്ട്. നമ്മളിത് മൊത്തം തന്നെ ഇന്ന് കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. உங்கள் பேர் என்ன? என்னோட பேர் சரவணன். ஓகே. நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இது பண்ணிட்டு இருக்கு? 2001 ஸ்டார்ட் பண்ணி நியர்லி 25 years கம்ப்ளீட் பண்ணி. ஓ அப்படியா? சரி, இது எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்கு அது சொல்லுங்கள். இது லொக்கேட்டட் வந்து திண்டுக்கல் மதுரை நேஷனல் ஹைவே NH 44ல எக்ஸாக்ட் சென்டர். திண்டுக்கல் 32 கிலோமீட்டர், மதுரை 32 கிலோமீட்டர். இது லொக்கேஷன் நேம் வந்து பாண்டியராஜபுரம். இதோட வந்து மெயினாக 4 மேஜராக வந்து சாயில் என்ரிச்மெண்ட்டுக்காக, சாயிலோடைய ஃபெர்டிலிட்டி ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வெர்மி காம்போஸ்ட் பண்ணுது, கவுடங் மெனூர், ஃபார்ம் யார்டு மெனூர் பண்ணுது, அப்புறம் கோட் மெனூர், அப்புறம் பாட்டிங் மிக்ஸ் ஃபார் கார்டனிங், ரூஃப் கார்டனிங், லேண்ட்ஸ்கேப்பிங்காக, அப்புறம் ஆர்கானிக் NPK 5:5 கம்ப்ளீட்லி ஆர்கானிக்கான இந்த 5 மேஜர் ப்ராடக்ட் இவிட பண்ணுது. நம்ம இப்போ நிறையா கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்குது. அதை விட உங்களோட அட்வான்டேஜ் என்ன? நான் எதுக்காக உங்ககிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணேன்? குட் கொஸ்டின். கண்டிப்பாக அந்த கேள்வி எல்லாத்துட்டும் இருக்கு. ஏன்னா நானும் ஒரு ஃபார்மர் தான். வி ஆர் டூயிங் தி ஃபார்மிங். ஏன் நம்மகிட்ட வாங்கணும்னா நம்மகிட்ட வந்து குவாலிட்டி வந்து எப்போயுமே கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, நம்பர் 1. செகண்ட் வந்து ரேட்டு ரொம்பலாம் வைக்க மாட்டோம். நம்ம இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டே வந்து 10 to 20 tons நம்மகிட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவுக்கு, பெங்களூருக்கு கண்டினியூஸாக போயிட்டுருக்கு. அவங்க எங்கிட்ட கண்டினியூவாக வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு தடவை கஸ்டமர் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களோட ஃபீட்பேக்கை நீங்கள் பார்க்கலாம். எங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாமே கூகுள் மேப்லேயும் பார்த்துக்கலாம். எப்படி எங்கள் கஸ்டமர்ஸ் எங்களுக்கு ஃபீட் கொடுக்குறாங்க, ஃபீட்பேக் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி நாங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட இமீடியட்டாக அனுப்பிச்ச உடனே அப்படியே விட்டுற மாட்டோம். அவங்ககிட்ட கேட்டு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, என்ன இருக்குது, எங்களோட ப்ராடக்ட்டில் உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜ் ரெண்டையுமே வி கலெக்ட் தி ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் தி கஸ்டமர்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு தடையும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணுறப்ப வி ஆல்மோஸ்ட் வி கிவ் தி பெஸ்ட் குவாலிட்டி, பெஸ்ட் ப்ரைஸ். அது நம்மளுடைய கம்பெனியோடைய ஒரு ஸ்பெஷல் திங்ஸ். சரி, அப்போ நம்ம ஃபேக்ட்ரி எல்லாம் வந்து காட்ட முடியுமா? இது நம்மளோட மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட். இப்போ கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் பார்க்கலாம். நம்ம மேனேஜர் வேணி இருக்கிறாங்க. ஷீ வில் ஷோ ஆல் யுவர் பிளான்ட். நம்ம எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம், எப்படி ஃபார்ம் யார்டு மெனூரை வந்து கம்போஸ்ட் பண்ணுறோம், எப்படி கோட் மெனூரை கம்போஸ்ட் பண்ணுறோம், வெர்மி கம்போஸ்ட் எப்படி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம், ஆர்கானிக் NPK எப்படி பண்ணுறோம்,
அப்புறம் லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர் பஞ்சகாவியா மீன் அமிலம் ஜீவாமிர்தம் எப்படி பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் யூ ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம் டு see தி பிளான்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி வந்து ஆர்கானிக் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆர்கானிக்கில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெர்மி கம்போஸ்ட், அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா என்ரிச்டு வெர்மி கம்போஸ்ட், கோட் மேன்யூர், கவுடேங்க், ஆர்கானிக் என்பிகே. இந்த ஏரியாவில் இது பண்ணிட்டு இருக்குது. ஆமாங்க, இதுதான் நம்மளோட வெர்மி கம்போஸ்ட் யூனிட். தென் கோட் மேன்யூர், കൗഡാങ്ക് பண்ணக்கூடிய യൂണിറ്റ് ഇതാണ് സാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അതായത് ഇവിടെയാണ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ ചാണകമാണ്, അതായത് ചാണകപ്പൊടിയാണ്. നമ്മുടെ ഇത് എங்கிருந்து கலெக்ட் பண்றேன்? இது லோக்கல்ல இருக்கக்கூடிய பட்டியில இருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருவாங்க சார். ஓ, அந்த ஃபார்மர்ஸ் இருந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தனியா விட்டுருப்பாங்க. இது இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 மந்த் வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியே காஞ்சிட்டு இருக்கும். டைரக்ட் சன்லைட்டுக்கும் மழை தண்ணிக்கும் நம்ம அடிக்கக்கூடிய தண்ணி இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து 2 மாசத்து வரைக்கும் இந்த மாதிரியே இருக்குங்க சார். இதான ஆദ്യത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ചാണകം. இது ஒரு 2 மந்த் வரைக்கும் இதே கண்டிஷன்ல இப்படியே இருக்குங்க சார். டைரக்ட் சன்லைட், ரெயினுக்கு, தென் நம்ம அடிக்கக்கூடிய தண்ணி எல்லாத்துக்குமே இப்படியே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் 2 மந்த்ல வந்து அந்த மாதிரி குமிச்சு வச்சிருப்பாங்க சார். இது அடுத்த ஸ்டேஜில் அடுத்த ஸ்டேஜ் இப்படி குமிச்சு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஹீட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்ம் ஆகுங்க சார். இதில் ஃபார்ம் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைக்கோல், மர இலைகள், லீஃப் இந்த மாதிரி எல்லாமே உள்ளே இருக்கும். குமிச்சு வைக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீட் ஆகும். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து மக்கிரும் சார். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து கெட்ட பாக்டீரியாஸ் வந்து நிறையா ஃபார்ம் ஆகிடும். இது நம்ம திரும்ப குமிச்சு வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட் வந்து அதிகமாகிறதுனால அந்த கெட்ட பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இதாயிரும். திரும்ப வந்து உங்களுக்கு 1 மந்த்துக்கு ஒன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு கூல் பண்ணுவாங்க. இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து கை வைக்க முடியாது, அவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்கும். அந்த ஹீட்டை ஃபுல்லாக திரும்ப நம்ம இதே மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு திரும்ப தண்ணி அடிப்பாங்க. 2 டேஸ் தண்ணி அடிப்பாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக கூல் ஆயிரும். திரும்ப நம்ம இதே மாதிரி கூம்பா குமிச்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த மறுபடியும் அந்த கூல் பண்ணி விடும் போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்ட பாக்டீரியாஸ் மறுபடியும் இன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அதில் திரும்ப நம்ம குமிச்சு வைக்கும்போது அந்த கெட்ட பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே இறந்துரும் சார். கெட்ட பாக்டீரியாஸ், அந்த ஃபங்கஸ், இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் வராது. இதே மாதிரி 6 மந்த்துக்கு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 6லேருந்து 5 டைம் கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகும் சார். இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்போ அதிகமாக வந்து பெப்பர் கொடுத்துட்ருக்கோம் சார். அது பார்த்தீங்கன்னா கேடம் டூம் கொடுத்துட்ருக்கோம். அது போக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீ எஸ்டேட்டு இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துட்ருக்கோம் சார். அப்புறம் கேரளாவில் போகக்கூடிய இந்த ஜாதிக்கான்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கெல்லாம் நிறையவே സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും സാർ. ഇവരിവിടെ ചാണകപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നത്. ആദ്യം പച്ച ചാണകം ഇതുപോലെ പല കർഷകരിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ കളമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണക്കിയെടുക്കും. ഉണക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ നാളത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ്. ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തെ ബാക്ടീരിയകൾ, ഫംഗസുകൾ, അതായത് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറേ നാളുകൾ എടുക്കും. ഒരു 6-7 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ചാണകപ്പൊടിയായിട്ട് ഇവർ വിപണിയിലേക്ക് വിറ്റഴിക്കുന്നത്. சார் இப்போ இந்த ஃபார்மியார் மெனுல கவுடேங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 7 பயோ ஃபெர்டிலைசர் உள்ளே மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க சார். இது 6 மந்த் வரைக்கும் நல்லா மக்கி நல்லா பவுடர் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் சூடோமோனோஸ், அசோஸ்பைரிலம், ட்ரைகோட்டர்மா விரிடி, வேம், பொட்டாஸ் பாக்டீரியா, பாசோ பாக்டீரியா, இது 7 பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸுமே கலந்து தான் உங்களுக்கு ஃபார்மர்ஸ்க்கு நம்ம சப்ளை கொடுத்துட்ருக்கோங்க சார். இந்த சப்ளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா 50 kg பேகு, 25 kg பேகு, இந்த 2 சைஸ் பேக்கில் தான் போட்டு நம்ம கேரளா, கர்நாடகா, மாலத்தீவு, தமிழ்நாடு எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம சப்ளை கொடுத்துட்ருக்கோங்க சார். எங்கள் ஊர்ல எல்லாம் இந்த லோரியில் இப்படி மாட்டு சாணம் வந்துட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி கொடுக்குமா? இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்க மாட்டோங்க சார். இதை விட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுதான் எக்ஸ்பென்சிவும் அதிகம், ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கும் அதிகமாக இருக்கும். எதனாலன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து கேரளா வரைக்கும் வரணும். அது லாரியில் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஃபுல்லாக அந்த ஹோல்ஸாக இருக்கும். அந்த ஹோல்ஸை ஃபுல்லாக அடைச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம இதே கண்டிஷனில் கொடுக்க மாட்டோங்க சார். நம்ம இங்கேருந்து டிராக்டரில் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம உள்ள சலிக்கிற செட்டில் போட்டு அங்கே வந்து நல்லா சலிச்சு தான் நம்ம 6 பயோ ஃபெர்டிலைசர் ஆட் பண்ணி தான் கொடுப்போம். அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பவுடர் ஃபுல்லாக பவுடர் ஃபார்மில் தான் கிடைக்கும். ஃபுல்லாமே ஸ்ப்ரெட் ஆகி வேஸ்ட்டாக தான் ஆகும் சார். அப்போ இதோட ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து காட்ட முடியுமா? காட்டலாங்க சார். அதோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ் காமிக்கிறக்காக கூப்பிட்டு சாணகப்பொடி. ஆமாங்க சார், சாணப்பொடி. இந்த சாணப்பொடி பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் கூமா குமிச்சு வச்சு இது போய் ரெடி பண்ணி தான். இது சும்மா அப்படி வச்சிருக்கு. இதே மாதிரி குமிச்சு வைக்க திரும்ப பரப்ப தண்ணி அடிக்க இதே ப்ராசஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு. இது 5 மந்த் ஆச்சுங்க சார். இது பார்த்தீங்கன்னா 6 மந்த் வரைக்கும் நல்லா மக்கி பவுடர் ஆனதுங்க சார். அதில் கூடிய லீஃபு, கெட்ட பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகி நமக்கு சாணப்பொடியாக கிடச்சிருக்குங்க சார். இதை அப்படியே நம்ம டிராக்டரில் அழுட்டு போய் சலிச்சு 7 பயோ ஃபெர்டிலைசர் கலந்து சாணப்பொடியாக. அதுக்கப்புறம் தான் பயோ ஃபெர்டிலைசர் கண்டிப்பாக
இது பாருங்க பவுடர் ஃபார்மாவே ஆயிருக்கும் சார், தூசி பறக்கிற மாதிரியும். நம்ம இன்னொரு ப்ராடக்ட்டும் பார்க்கலாங்க சார். நம்ம அந்த கோட் மேனியூ பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு சொல்லியிருந்தோங்க சார். கோட் மேனியூ நான் காமிச்சிடுறேங்க சார். இந்த கோட் மேனியூவில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதிகமாக இருக்கக்கூடியது வந்து நைட்ரஜன் தாங்க சார் அதிகமாக இருக்கும். அதாவது என்பிகேன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 3 ப்ராடக்ட்ஸுங்க சார். அதெல்லாம் நமக்கு ஆட்டு உரத்தில் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடியது வந்து நைட்ரஜன் தாங்க சார் அதிகமாக இருக்கும். ஆடின் காஷ்டமானது இதில் ஹீட் அதிகமாக சில ஃபார்மர்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்குது. இது இந்த பிளான்ட்டுக்கு போடும்போது அந்த செடிக்கு அது ஹீட் வந்துடும் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கு. அதில் ஏதாவது இது இருக்கா? இதில் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா மாட்டுச்சாணத்தை விட ஆட்டுச்சாணத்தில் வந்து அதிகமான ஹீட் இருக்குங்க சார். ஆட்டுச்சாணத்தில் வந்து ஒரு 50% ஹீட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டுச்சாணத்தில் 75% ஹீட் இருக்குங்க சார். இதை நம்ம கையில் தொட்டு பார்த்தாலே தெரியும் அவ்வளோ ஹீட் இருக்கும். இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நமக்கு இந்த கண்டிஷனில் ஆட்டு உரம் கிடைக்கும், சரி ஆட்டுச்சாணம் கிடைக்கும். இதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா 1.5 வருஷத்து வரைக்கும், அதாவது 18 மந்த்ஸ் வரைக்கும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு தண்ணி ஒரு நாள் கம்பல்சரி அடிக்கணுங்க சார். இதுல இருக்க ஹீட் ஃபுல்லாமே வெளியேறி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு டைம் ரோட்டரி போடுவாங்க. ரோட்டரி போட்டோம் அப்படின்னா 90% பவுடர் ஃபார்ம்ல கிடைக்கும். 10% எப்படினாலுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரானுல்ஸ் கண்டிப்பா வருங்க சார். இந்த கிரானுல்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அது நமக்கு வந்து நல்லா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பவுடர் ஃபார்ம் ஆகாது. நம்ம 1.5 வருஷத்துக்கு மக்க வச்சாலுமே அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா ரோட்டரி அடிச்சதுக்கு அப்புறம் பவுடர் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் 7 பயோ ஃபெர்டிலைசர் சார் அதை ஃபுல்லா ஆட் பண்ணி தான் நம்ம கஸ்டமருக்கு சப்ளை கொடுப்போம். ஸோ நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்கி போடக்கூடிய ஆட்டு உரத்துல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பாதிப்பு செடிகளுக்கு வராதுங்க சார். அந்த மாதிரி ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வராது, கண்டிப்பா வராது. இதுதான் சார் கோட் மேன்யூர் சார். 1.5 இயர்ஸ் வரைக்கும் மக்கி நமக்கு ரோட்டரி அடிச்சு பவுடர் ஃபார்ம்ல கிடைச்ச ஆட்டு உரம் சார். இதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்னதான் நம்ம ரோட்டரி போட்டு அடிச்சாலுமே இது ஆட்டு சாணம் மாட்டு சாணம் ஆட்டுச்சாணம் ரெண்டுமே ஒரே ஃபார்ம்ல இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். இது ஆட்டு சாணம் இப்படி இது ஆட்டுச்சாணம் பவுடர் ஃபார்ம்ல நம்ம அங்க வந்து நல்லா குறுனியா ரொம்ப பால்ஸா பார்த்தோம். இது 1.5 வருஷம் வரைக்கும் மக்கி பால்ஸ் எல்லாமே உடஞ்சு பவுடரா கிடைச்சிருக்கு. இதை நம்ம அப்படியே சலிச்சு கொடுத்துருவோம் சார். இதுவுமே ட்ரை ஃபார்ம்ல தவிர இதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா மாய்ச்சர் இருக்காது. நம்ம என்னதான் மக்க வச்சு சலிச்சாலுமே இந்த பால்ஸ் கண்டிப்பாக வரத்தான் செய்யும் சார். இது பார்த்தீங்கன்னா பாட்டிங் சாயில் சார். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மண்புழு, வெர்மி காம்போஸ்ட், கவுடேங்க், கோட் மேன்யூ, கோகோபித் அண்ட் ரெட் சாயில், நீம் பவுடர், கேஸ்டர் பவுடர் எல்லாமே இருக்குங்க சார். இதை நீங்கள் அப்படியே வந்து பாட்டில் போட்டு செடி வச்சுக்கலாம். இதில் வேறு எந்த ஒரு இதுவுமே நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆட் பண்ண தேவையில்லைங்க சார். இதை நீங்கள் அப்படியே போட்டு ചെടി വെച്ചിங்கன்னா നല്ല ഗ്രോത്ത് இருக்குங்க സാർ. അതായത് ഇതൊരു പോട്ടിംഗ് മിശ്രിതമാണ്. നഴ്സറികൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു ഈ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പോട്ടിംഗ് മിശ്രിതം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ ചെടിച്ചട്ടികളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മിശ്രിതമാണ്. ഇതുക്കുള്ള என்ன இருக்கு? இதுதான் நம்மளோட வெர்மி கம்போஸ்ட் ப்ராசஸிங் யூனிட்டுங்க சார். ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? മണ്ണാണോ ഇത്? இல்ல சார், இது வந்து மாட்டுச்சாணம் தான். இது மாட்டுச்சாணம் நம்ம அங்க பாத்திருப்போம் பாத்தீங்களா, அந்த குமிழா இருக்கிற மாதிரி அதே மாதிரிதான் நம்ம சாணத்தை எடுத்துட்டு வந்து இந்த சரௌண்டிங்ல வச்சிருப்போம். இப்படி வச்சுட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணா ஒரு நாள் தண்ணி அடிக்கணும். அது தண்ணி அடிக்க எதுக்காகன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நேச்சுரலாவே சாணத்துல வந்து ஹீட் வந்து அதிகமா இருக்கும். அந்த ஹீட்டை தணிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம பெட்டா போட்டுருவோம். இந்த மாதிரி பெட்டா கன்வே பண்ணிடுவோம். பெட்டா போட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து மண்புழு வந்து நிறைய மண்புழு இருக்கும். ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மண்புழு இருக்கும் இந்த ஒரு பெட்டுக்கே. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாணத்தோட ஹீட்டு அது நமக்கு டைரக்டா கொடுக்கக்கூடிய சன்லைட் ஹீட், 2 ஹீட்டுமே இருக்குங்க சார். அது என்ன, மண்புழு வந்து உங்களுக்கு சாணத்தை வந்து சாப்பிடாது. ஒரு மண்புழு வந்து ஒரு சாணத்தை சாப்பிட்டு நமக்கு உரமா கொடுக்கறதுக்கு 48 நாட்கள் ஆகும் முழுசா. அந்த 48 நாளுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் நம்ம கம்பல்சரி தண்ணி அடிக்கணும் சார். அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புழு வந்து வேமா சாணத்தை சாப்பிட்டு கரெக்டா 48 நாள் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி மண்புழு உரமா நமக்கு தரும். വെർമി കമ്പോസ്റ്റാ கிடைக்கும். ഈ കാണുന്ന ഷെഡിനുള്ളിലാണ് ഈ വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഈ പച്ചച്ചാണകമാണെങ്കിലും ഉണക്കച്ചാണകമാണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂന കൂട്ടി ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബെഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടും. അതിനകത്ത് ആണ് നമ്മുടെ വിരകളെ ഈ വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നത്. വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ വിരകൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഹീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പോയി കിട്ടണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിരകൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുക, അവർക്ക് അതിജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവർ കഴിക്കത്തുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒന്നരാടൻ ഇടവിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. அந்த மண்புழு பாருங்க, லைவ் மண்புழுவாவே இருக்கும். இந்த பெட்டுக்கே பாத்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான மண்புழு இருக்கும். இந்த மண்புழு இந்த மாதிரி தாங்க சார் இருக்கும். இது நம்ம கஸ்டமர் கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா லைவ் வார்ம்ஸ் பிளஸ் எக், இதோட எக் இது ரெண்டுமே லைவா வருங்க சார். அதுக்குள்ள வந்துடும் கண்டிப்பா. அப்ப அது அந்த நம்ம இதுல போட்டு தானே கொடுத்துரு, சாக்கில போட்டு தானே கொடுத்துரு. கண்டிப்பாங்க சார். அப்ப அது இதுக்குள்ள இது பண்ணுவா, சர்வை பண்ணும். ஏன்னா வந்து நம்ம லைட்டா மாய்ச்சல் இருக்க தான் செய்யும். இது நமக்கு ரொம்ப ட்ரையா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹீட்ல வந்து மண்புழு எல்லாமே இறந்துரும் சார். அதனால வந்து நமக்கு கண்டிப்பா இந்த அளவுக்கு மாய்ச்சலோட தான் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ഇതിനകത്ത് ഈ ചാണകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പുഴുക്കൾക്ക് തിന്നാനായിട്ടുണ്ടാവോ? இதுல வேற எதுவுமே கிடையாதுங்க சார். வெறும் மாட்டு சாணம்,
மண்புழு இது 2 மட்டும் தான் இருக்கும். நீங்க ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு கலாச்சி பார்த்துருப்பாங்க, ஐ மீன் வாரி பார்த்துருப்பாங்க. நீங்க தாராளமா இன்னொரு டைம் கூட செக் பண்ணி பாருங்க. இல்ல வேர்ம்ஸும் மாட்டுச்சாணம் 2 மட்டும் தான் இருக்கும். இதுக்குள்ள வேற இலை தலைகள் எதுவுமே கிடையாது. இந்த பெட் போட்டு 25 days ஆயிருக்குங்க சார். நமக்கு வந்து இன்னும் வந்து ஃபுல்லா வெர்மி கம்போஸ்ட் ரெடி ஆகல. கஸ்டமருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டேஜுக்கு இன்னும் வரலைங்க சார். ஓ அப்படியா? 48 days ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கஸ்டமருக்கு சப்ளை கொடுத்துருக்கோம். அப்ப இந்த புழு எல்லாம் எங்க போகுது அந்த கொடுக்கல டைம்ல? இந்த புழுவும் இந்த புழுவோட முட்டைகள் 2மே கஸ்டமருக்கு போகுங்க சார். அப்ப உங்களுக்கு அடுத்த இதுக்கு என்ன பண்றது? இது நேச்சுரலாவே உங்களுக்கு வேர்ம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ நமக்கு சாக்குல போட்டு கொடுக்குறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 50 கிலோ சாக்குல ஒரு 30 புழு இருக்கு அப்படின்னா அதே மண்புழுவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 மந்த்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு 40-50 இது மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இது எத்தனை நாள்ல நம்ம செடிக்கு இதோட ரிசல்ட் அறிஞ்சிடும்? நீங்கள் ஆல்ரெடி கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ரிசல்ட் எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு 6 to 1 year வரைக்கும் ஆகுங்க சார். நீங்கள் இதனாவே கெமிக்கலே யூஸ் பண்ணவே கிடையாது, ஆர்கானிக் மட்டும் தான் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா உடனடியாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிரும். இப்போ குருணையாக தான் இருக்கும். குருணைன்னா இந்த குட்டி குட்டியாக இருக்குல்ல, இல்லை அது தமிழ் ஸ்லாங், இது ஆக்சுவலாக அப்படி தான். மண்புழுவோட முட்டை இது எச்சல். இது ஆக்சுவலாக என்னன்னா மண்புழு நமக்கு 48 நாளைக்கு இந்த மாட்டுச்சாணத்தை சாப்பிட்டு அதை போடுறக்கூடிய எச்சம் தான் நம்ம மண்புழு உரம்னு சொல்கிறோங்க சார். ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதோட എച്ചം ഫുള്ളാമേ இந்த மாதிரி தான் കറുപ്പാ കുറുണിയാ இருக்கும். അതായത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കട്ടകട്ടയായിട്ടൊക്കെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണും. അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കറക്റ്റ് പൊടിയായിട്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെടികൾക്ക് കൊണ്ടിടുന്ന സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ആക്ഷൻ ചെടികൾക്ക് ഇത് നൽകുകയും ചെയ്യും. சரி, நீங்கள் ஒரு என்ரிச்மென்ட்ஸ் சொன்னீங்க, அது என்ன சார்? இப்போ என்ரிச்டு வெர்மி கம்போஸ்ட்டுக்கும் நார்மல் வெர்மி கம்போஸ்ட்க்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நார்மலாக கிடைக்கக்கூடிய சாணத்தை வந்து இதே மாதிரி பெட்டாக தான் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். நார்மலுக்கும் என்ரிச்டுக்கும் இதே தாங்க சார். இதுலேயே இந்த மண்புழு சாப்பிட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எச்சத்தில் சூடோமோனோஸ், அசோஸ்பைரிலம், ட்ரைகோட்டமா விரிடி, வேம், பொட்டாஸ் பாக்டீரியா, பாசோ பாக்டீரியா, இந்த 6 பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸையும் கலந்து கொடுப்போங்க சார். அதாவது கஸ்டமரோட மண்ணோட வகையை பொறுத்துங்க சார். ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கு பொட்டாஸ் சக்தி இல்லை அப்படின்னா பொட்டாஸ் பாக்டீரியா அதிகமாக கொடுப்போம். இல்லை வேர் தொல்லை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு சூடோமோனோஸும் அதிகமாக கொடுப்போங்க சார். கஸ்டமருடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எந்த இன்க்ரீடியண்ட்டை கம்மி பண்ணணும், எந்த பயோ ஃபெர்டிலைசர் நம்ம ஆட் பண்ணணுமோ அது மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோங்க சார். இதே நம்ம அங்கே தொழு உரத்துக்கு ஐ மீன் கவு டேங்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7 பயோ ஃபெர்டிலைசர் சொல்லியிருந்திருப்போம். அது எதனால இங்கே நம்ம ஒரு பயோ ஃபெர்டிலைசர் குறைக்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து மெட்ராரைசியம்ன்ற ஒரு பயோ ஃபெர்டிலைசர் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுவோங்க சார். அது எதுக்காகனா நம்ம டைரக்டா அந்த மாதிரி நம்ம கவு டேங்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது சாண வண்டுன்னு சொல்லி ஒரு வண்டு இருக்கும். அந்த வண்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே வராது. அதனால மெட்ராரைசியம் அங்கே ஆட் பண்ணுவோம். இங்கே மெட்ராரைசியம் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. ஓகே ஓகே. இது எதுக்காக ஃபார்மர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் சார்? இது எதுக்காகன்னு ஃபஸ்ட்டு இது என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேச்சுரலாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோங்க சார். நேச்சுரலாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால நம்ம மண்ணோட வளத்தை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்குங்க சார். இந்த மண்புழு உரத்தை நம்ம கொண்டு போய் போடுறதுனால பல ஃபார்மர்ஸோட லேண்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இறுகி போய் கஷ்டமாக இருக்குங்க சார். நம்ம ஒரு மண்வெட்டி எடுத்து வெட்டக்கூட முடியாது, கஷ்டமாக இருக்கும். அதே இந்த மண்புழு உரத்தை கொண்டு போய் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மண்புழு முட்டைகளும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு தரைக்குள்ளே போயிருங்க சார். தரைக்குள்ளே போய் அதோட வேர் வளர்ச்சிக்கு நல்லா உதவி பண்ணுங்க சார். ஸோ நமக்கு வேர் வளர்ச்சி ஒன்று, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா தரையை வந்து நல்லா லூஸ் பண்ணி கொடுத்துரும். அப்போ ஈல்டு நல்லா வரும்? ஈல்டு ரொம்பவே நல்லா வருங்க சார். ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ വിരകൾ കാണാറില്ലേ? അപ്പോൾ അതേ സെയിം നാടൻ വരെയാണോ ഇത്? അത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? இல்லை சார், அது வந்து நாட்டுப்புழுன்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கன் மண்புழு. அந்த நாட்டு மண்புழுவுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நாட்டு மண்புழு வந்து வச்சு நம்மளால உற்பத்தி பண்ண முடியாதுங்க சார். இன்னைக்கு நம்ம இந்த செகண்டில் இங்கே விட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த செகண்ட் நாட்டு மண்புழு ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு நம்மளால வந்து மண்புழு வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியாது. ஆப்பிரிக்கன் மண்புழு தான் சாப்பிட்டுட்டு நமக்கு அடுத்த இடத்துக்கு மூவ் ஆகும். அவரிப்போ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? உரம் கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். நமக்கு மண்புழு சாப்பிட்டு கொடுத்த எச்சத்தை ஃபுல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ இது பூரா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடுவா? இல்லைங்க சார், ஸ்டெப் மொத்தம் வந்து 4 டைம் கலெக்ட் பண்ணுவோம். நமக்கு என்னதான் மண்புழு வந்து சாப்பிட்டு 48 நாளுக்கு அப்புறம் உரமாக கொடுத்தாலும் 1 இன்ச் மட்டும் தாங்க சார் நமக்கு சாப்பிட்ருக்கோம். அதை வந்து தான் இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக தான் கலெக்ட் பண்ணாங்க. மொத்தம் வந்து அந்த பெட்டாக நமக்கு அமிச்சோம் இல்லைங்க சார், சாப்பிட்டுட்டு இருக்க பெட்டாகும். அதுல இருந்து 4 டைம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணுவோங்க சார். ஓ, இப்படி எடுத்து வச்சிருக்கோம். ஆமா, இவ்வளோ நம்ம 48 நாள் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இவ்வளோதான் சாப்பிட்ருக்கோம். இவ்வளவுதான் நம்ம மண்புழு வந்து சாப்பிட்டு எச்சமா கொடுக்கும். திரும்ப வந்து இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? மேல வந்து நமக்கு அப்பதான் நம்ம கையில காமிச்சோம் இல்லைங்க சார், குருணையா அந்த மாதிரி மேல வந்து நமக்கு சாப்பிட்டு எச்சமா கொடுத்துருக்கோம். அதை நம்ம கை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கலரிடுவோம். கலர்னதுக்கு அப்புறம் எந்த அளவுக்கு சாப்பிட்ருக்கோம் அந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம தகர்த்து வச்சு தள்ளிக்கிடுவோம் சார். உங்களுக்கு அதுலயும் மண்புழு வரும். இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மண்புழு நிறைய கிடைக்குது. நிறைய இருக்கு. இதுக்குள்ளேயும் மண்புழு நிறைய இருக்கும். ஸோ நம்ம திரும்ப சாணம் போட திரும்ப நமக்கு மண்புழு ஃபுல்லாக மேலே வரும். ஓஹோ. இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்க சார்? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெர்மி கம்போஸ்ட் நம்ம கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு வந்தோம் இல்லைங்க சார். அந்த கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு வந்த வெர்மி கம்போஸ்ட்டை இந்த மாதிரி தான் நமக்கு சளிப்போங்க சார்.
சலிச்சு இப்படி வெர்மி கம்போஸ்ட் மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும். கல் குப்பை எல்லாமே நமக்கு வந்து வேஸ்டா போயிடும் சார். நமக்கு சுத்தமான வெர்மி கம்போஸ்ட்டை மட்டும் நம்ம பேக் பண்ணி கஸ்டமருக்கு சப்ளை கொடுத்துருக்கோம். இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி வெயிட் போட்டு கஸ்டமருக்கு டெலிவரி கொடுத்துருவோம். இது எத்தனை கிலோ மூட்டை இது? 50 kg பேக். ஓகே, இதுக்கு ரேட் எவ்வளோ வருது? சார் 7 ரூபாயிலேருந்து நம்மகிட்ட உரங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம ஹோல்சேலாகவும் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரீட்டைலாகவும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். நமக்கு 6 ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க சார். உரங்கள் ஹோல்சேலுக்கு 6 ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க சார். நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ பண்ணிட்டு இருக்க சார்? ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 10லேருந்து 20 டன் வரைக்கும் நமக்கு உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கோங்க சார். அது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு நம்ம 10 டன்னு 5 டன்னு 20 டன்னு அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வெஹிக்கிள் இருக்குங்க சார். ஈச்சரு 12 வீலு 16 வீலு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வீல் இருக்கும். 10 டன்னு கேட்குறவங்களுக்கு ஸ்பாட் டூர் ஒரே டெலிவரி, 5 டன்னு 4 டன்னு 3 டன் இந்த மாதிரி கேட்குறவங்களுக்கு 2-3 கஸ்டமரை நம்ம கிளப் பண்ணியும் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கோங்க சார். நீங்கள் எங்கே வேணாலும் டெலிவரி பண்ணுவாங்க? தாராளமாக பண்ணிக்கலாங்க சார். கேரளா, கர்நாடகா, ஹொசூர் எங்கே வேணும் பண்ணிக்கலாங்க சார். சரி, இன்னொன்று கேட்கட்டுமா, இது கொரியர் பண்ண முடியுமா? அது கொரியர் பண்ணலாங்க சார். ஆனால் என்ன மேட்டோ சூப்பர் சர்வீஸ் மூலியமாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வேற ஏதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க, கஸ்டமர் சொல்லுங்க, நாங்கள் பண்ணிக்கலாங்க சார். நம்ம கவுடங்காங் களத்தில் வந்து குப்பை தூசியோட பார்த்தோம் இல்லைங்க சார். இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ். நமக்கு 6 மாதத்து வரைக்கும் மக்கி நல்லா நமக்கு பவுடர் ஃபார்ம் ஆன கவுடாங்குங்க சார். இதில் 7 பயோ ஃபெர்டிலைசர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம கஸ்டமர் கொடுக்கும்போது இந்த கண்டிஷனில் தான் கொடுப்போங்க சார் கவுடாங்கு. கோட் மேனு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நமக்கு தூசியோட பார்த்தோம் இல்லைங்க சார். இது வந்து 1.5 வருஷத்து வரைக்கும் மக்கி பவுடராக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கோட் மேனு ഫൈനൽ സ്റ്റേജിങ് സാർ. ആട്ടിൻചാണകമാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ആട്ടിൻചാണകം ഈ കണ്ടീഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ചെടികൾക്ക് എന്താണ് ഇതിനുള്ള ഗുണം എന്താണ്? செடிகளுக்கு ஆக்சுவலாக மெயின்லி ஃபார் செடிகளுக்குன்னா இப்போ ஒரு சாயிலோடைய ஃபெர்டிலிட்டி ரேட்டை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து வெர்மி கம்போஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம கேரளாவில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கேடமம் இருக்குது, பெப்பர் இருக்குது நம்மளுக்கு, அப்புறம் பனானா ட்ரீ, கோகனட் ட்ரீ, ஜாதிக்காய், இந்த மாதிரி எல்லா செடிகளுக்கும் சூட்டபிளான இந்த ஃபுல் ஆர்கானிக் மெனூரும் யூஸ் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு. இப்போ வெர்மி கம்போஸ்ட் வந்து ஒரு ரேஷியோவில் கொடுக்கணும், ஆர்கானிக் என்பிகே ஒரு ரேஷியோவில் கொடுக்கணும், கோட் மெனூரு அப்புறம் ப்ளஸ் கவுடங்க் மெனூரு ஆர் ஃபார்மியார்டு மெனூர் இதை வந்து ஒவ்வொரு ரேஷியோவில் ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கு கொடுக்கணும். நம்ம இதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது? வெரி குட். இப்போ கேடமம் அப்படின்னா வெர்மி கம்போஸ்ட்னா ஒரு 3 to 5 kg வெர்மி கம்போஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போ இதே ஃபார்மியார்டு மெனூர்னா ஒரு 15 kg வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு. ஆர்கானிக் என்பிகேனா 2 to 3 kg இது மெயின்லி கேடமமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். பெப்பர் ட்ரீக்கு கொஞ்சம் அதிகம், ஒரு 5 kg வெர்மி கம்போஸ்ட் பண்ணலாம். ஒரு ஃபார்மியார்டு மெனூர் வந்து உங்களுக்கு 15 to 20 kg வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம், இயர்லி ட்வைஸ். இப்போ 6 months ஒன்ஸ் பண்ணலாம். ஆர்கானிக் என்பிகேனா கொஞ்சம் கம்மியாக ஒரு 2 to 3 kg பெர் பிளான்ட்டுக்கு பெப்பருக்கு யூஸ் பண்ணலாம். பனானா ட்ரீக்கு சேம் ரேஷியோ, பெப்பருக்கு என்ன யூஸ் பண்ணமோ அதே அளவு பனானா ட்ரீ பண்ணலாம். பட் கோகனட் ட்ரீக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு. வெர்மி கம்போஸ்ட்னா 6 months ஒன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து 10 kg பெர் பிளான்ட் மினிமம், நம்ம 15 kg வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபார்மியார்டு மெனூர்னா 25 kg வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் கோகனட்டுக்கு. அதே மாதிரி கோட் மெனூர் அப்படின்றது ஒரு 10 to 15 kg வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், இயர்லி ட்வைஸ். இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு அப்ளை பண்ணுறப்ப இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம் வெர்மி கம்போஸ்ட் அப்ளை பண்ணால், செகண்ட் டைம் ஃபார்மியார்டு மெனூர், தேர்டு டைம் வந்து கோட் மெனூர், அப்புறம் அடுத்த தடவை ஆர்கானிக் என்பிகே. இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணுறதுனால சாயிலோடைய கார்பன் கண்டென்ட், அதாவது சாயிலோட ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் வந்து கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். 2 times வேணும்னு சொல்லியிருக்கு இயரில். அது எந்த டைமில் பண்ணலாம்? வெரி குட் கொஸ்டின். எப்பயுமே மான்சூனுக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணிடணும், அப்புறம் மான்சூன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணணும். அப்போ 6 months ஒன்ஸு. இப்போ கேரளா சேரணும்னா ஜூன் மாதம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது பெஸ்ட்டு டைம். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்சு நவம்பர் டிசம்பரில் ஒரு தடவை அப்ளை பண்ணுறது பெஸ்ட்டு டைம். இதுதான் ஐடியல் டைம். இது பண்ணும்போது செடிகளுக்கு என்ன எல்லாம் கிடைக்குது, எந்த மாதிரி? வெரி குட். இது வந்து ஆக்சுவலாக இது ஃபெர்டிலைசர், ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர்ன்றது வந்து இன்ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர் மாதிரி கிடையாது. இன்ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசரில் கம்ப்ளீட்லி வி ஹவ் சால்ட், பட் ஆர்கானிக்கில் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆர்கானிக் மேட்டர். இப்போ நம்மளுடைய சாயிலில் நீங்கள் வி டேக் கார்பன் கண்டென்ட் வந்து மினிமம் வந்து 1% இருக்கணும். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்தியனோட சாயிலில் வந்து 0.5க்கு கீழே தான் இருக்குது. அப்படின்னா நம்ம ஃபெர்டிலிட்டி ஆஃப் தி சாயில் ரொம்ப ஒஸ்ட்டு. ஸோ ஹவு டு என்ரிச் அவர் சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி? அது ஒன்லி ஒன் வே. ஆர்கானிக் மேட்டரை நீங்கள் கண்டினியூ அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வாட் வில் ஹேப்பன், ஆர்கானிக் மேட்ரு இன்க்ரீஸ் ஆக கார்பன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். எப்போ 1% மேலே கார்பன் போடுறப்ப நம்மளுக்கு சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். செகண்ட் வந்து டிஃபிஷியன்சி, அதாவது நோயியல்னு சொல்லுவாங்க, இந்த ஃபங்கஸ் அட்டாக் இதிலேருந்து அதை டிஃபெண்ட் பண்ணோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் படையலாம். இப்போ எப்படின்னா, இப்போ ஒரு மதர் வந்து இருக்கிறாங்க, மதர் வயிற்றில் வந்து ஒரு வார்ம் இருக்குது, ஒரு சைல்டு இருக்குது. ஹூ யூ ஆர் கோயிங் டு ட்ரீட்? யூ ஆர் கோயிங் டு ட்ரீட் தி plant or you are going to treat the mother?
சைல்டு அப்போ சைல்டு ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காட்டிலும் மதரை ட்ரீட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ சைல்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரோ ஆகும். சேம் திங், இஃப் யூ ஆர் ட்ரீட் யுவர் சாயில் ப்ராப்பர்லி தென் யுவர் பிளான்ட் வில் க்ரோ ப்ராப்பர்லி. ஸோ ஹவு டு ட்ரீட் யுவர் சாயில், யூ ஹாவ் டு அப்ளை தி கண்டினியூஸ் மெனூர். இப்போ நம்ம இப்போ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம இன்ஆர்கானிக் யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த கார்பன் கண்டென்ட் வந்து டவுன் ஆகிக்கிட்டே வரும். ஸோ அப்போ சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி போயிடும். சால்ட் கண்டென்ட்டு, பிஹெச் வேல்யூ, சிஇசின்னு சொல்லுவாங்க, அப்புறம் சிஇ வேல்யூ, இது எல்லாமே வந்து நம்ம டீக்ரேட் ஆகிக்கிட்டே வரும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ஒன்லி திங் யூ ஹாவ் டு ட்ரீட் யுவர் சாயில் பை ஆர்கானிக் மெனூர்ஸ். பட் ஆர்கானிக் மெனூர்னுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்ளை பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒன்று அப்ளை பண்ணால் நெக்ஸ்ட்டு டைம் இன்னொன்று, அடுத்தோட அப்படி சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணுறப்ப சாயிலில் இருக்க கார்பன் கண்டென்ட்டு, கார்பன் நைட்ரஜன் ரேஷியோ வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ சாயிலோடைய ஃபெர்டிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ பிளான்ட்டோட க்ரோத் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக இருக்கும். உங்களுக்கு அதோட அவுட்புட்டு, அதோட குவாலிட்டி ஆஃப் அவுட்புட்டு நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு அந்த கார்பன் கண்டென்ட் எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆக உங்கள் சாயிலுக்கு வந்து இந்த நோய் எதிர்ப்பு தன்மைன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அந்த இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணுறது, இந்த இன்ஃபெக்ட் ஆகிறது எல்லா பிளான்ட்டையும் வந்து அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். உங்களுக்கு சாயிலே ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். நம்ம கெமிக்கல் பண்ணிட்டு இருக்கிற சோயிலில் இது பண்ணால் எஃபெக்ட் ஆகுமோ, இல்லை இன்னும் நமக்கு கெமிக்கலை ஃபுல்லாக அவாய்ட் பண்ண முடியுமா? இல்லை, ஃபஸ்ட்டு அருமையான குட் கொஸ்டின். ஆக்சுவலி இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் கெமிக்கல், ஐ ரெக்கமெண்ட் டோன்ட் இமிடியேட்லி சேஞ்ச் ஓவர் டு ஆர்கானிக். இப்போ ஒரு தடவைக்கு நீங்கள் கெமிக்கல் அப்ளை பண்ணால் ஒரு தடவை ஆர்கானிக், அப்புறம் கெமிக்கல், அப்புறம் கிராஜுவலாக கெமிக்கலாக ஒரு 3 இயர்ஸாக குறைக்கணும். இம்மிடியேட்டாக குறைச்சோம்னா உங்களுக்கு சாயில் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணாது. ஸோ இப்போ ஒரு ஆர்கானிக் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும்ட்டா நீங்கள் கிராஜுவலாக கெமிக்கலை குறைச்சிக்கிட்டே வரணும். ஒரு 3 to 5 இயர்ஸில் கெமிக்கலை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஒன்ஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஆர்கானிக் கண்டென்ட் உங்கள் சாயிலில் என்ட்ரிச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே கெமிக்கலோட யூசேஜ் தேவையில்லை. வாட் கெமிக்கல் கிவிங் தி சேம் ரிசல்ட் தி ஆர்கானிக் வில் கிவ் ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ். ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഗ്രാജുവലി, നോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ മധുര വാടിപ്പെട്ടിയിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഫാക്ടറിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. നമ്മുടെ കർഷകർക്കൊക്കെ ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ചില പ്രോഡക്റ്റ്സ് കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അതായത് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ വിളകൾക്ക് ഏത് വിളയാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ കുരുമുളകാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏലമാണെങ്കിലും അതല്ല ജാതി, കൊക്കോ, തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, അങ്ങനെ ഏത് വിളകളാണെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ്. നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്സുകളെ കുറിച്ച് അറിയാം. നമ്മളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം കർഷകർ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും പ്യുവറായിട്ട്, ഏറ്റവും ഓർഗാനിക്കായിട്ട് എവിടെ കിട്ടും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടറിയിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. കേരളത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇവർക്ക് സപ്ലൈ ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്കിനി കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹോം ഗാർഡനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ടെറസ് ഗാർഡനിങ്ങിനൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയും അതുപോലെ വെർമി കമ്പോസ്റ്റും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറിയറായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ തൽക്കാലം നമ്മൾ മധുരയിൽ നിന്ന് വിട വാങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.